حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز واقعات مکمل داستان زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ جانیں گے شیر خدا حضرت علی کی 40 کرامات، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بے مثال شادی، اور ہاں، حضرت علی سے عجیب سوال کہ وہ کون سے نبی ہیں جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا۔ اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی کے اور بھی دلچسپ واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو آشنا کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا، مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا، پانی کے بخارات، بھاپ سے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا، پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا، پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا، مکے کو ام القری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے سوال کیا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام فدوم، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم خیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ حضرت علی نے فرمایا، جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ امیر المومنین حضرت علی نے جواب دیا، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حبار اور راہیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جنات کے جد امجد کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا، آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، کیونکہ وہ عدیم الارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے،
ایک اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا ایک حصہ مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی نے جواب دیا 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا سب سے پہلے شعر کس نے کہا؟ حضرت علی نے جواب دیا آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے؟ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہوں نے نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس پر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی سے سوال کیا علم اور دولت دونوں ہاتھوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے مبعوث سے متعارف کروایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا تم سوال کرو۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والد، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی نے اس سے فرمایا تمہارے سوالات کے جوابات یہ ہیں وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا اے علی بلا شبہ آپ نے درست جواب دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ وہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون اور امداد کے لحاظ میں مکے کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزمان سرور عالم کی بعثت ہے جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔
اس طرح حضرت علی کو رسول اکرم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے دور رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی مشرف با اسلام ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی اکرم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان میں سب سے کم تر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی حضور نبی اکرم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علی الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی پاک کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حال ہے کہ حضرت نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے ہیں۔ مشرکین اپنی اس غفلت کے بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نبی اکرم کے مدینے سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکے میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہ و تہ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور حضرت علی نے اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی اکرم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی چند صحابہ کرام کے ساتھ حضور نبی پاک کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی نے چند جان بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی عام مہم میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔
6 हिजरी में बनु साद की सरगोबी के लिए हजूर नबी पाक ने हजरत अली को 100 मुजाहिदीन की जमीयत के साथ मामूर फरमाया। उन्होंने हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और यहूद खैबर की आयनत करने से उन्हें रोक दिया। बनु साद के 500 ऊंट और 2000 बकरियां माले गनीमत में ले आए। 7 हिजरी में फतह खैबर का शर्फ भी हजरत अली को हासिल हुआ। इस मार्के में भी हजूर नबी अकरम ने अपना अलम हजरत अली को दिया था और अलम देने से एक दिन पहले फरमाया था, कल एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और रसूल का महबूब है और खैबर की फतह उसी के हाथ में मुकद्दर है। इस मार्के में हजरत अली ने खैबर के यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही बार में ढेर कर दिया था और हैरत अंगेज शुजाअत के साथ खैबर के मजबूत किले को फतह कर लिया था। 8 हिजरी में फतह मक्का के मौके पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि वो हजरत साद बिन अबादा से अलम लेकर मक्का मौज़मा में दाखिल हो जाएं। चुनाचे वो मक्के में दाखिल हो गए और मक्का मौज़मा बगैर किसी खूरेजी के फतह हो गया। काबे को बुतों से पाक करते हुए हजूर नबी करीम ने हजरत अली को अपने कंधे पर चढ़ाकर सबसे बड़े बुत को गिराने का हुक्म दिया। उन्होंने सलाख से उखाड़कर उस बुत को पाश पाश कर डाला और खाना काबा की तत्हीर का काम मुकम्मल हो गया। फतह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन के अज़ीम शान मार्के में 12,000 मुजाहिदीन इस्लाम में से जो हजरात साबित कदम रहे उनमें एक हजरत अली भी थे। आपने गैर मामूली शुजाअत से लड़ाई को शिकस्त से फतह में तब्दील कर देने में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल हो गई और दुश्मन को शिकस्त हो गई। 9 हिजरी में तब्बूक की मुहिम के मौके पर हजूर नबी पाक ने हजरत अली को अहले बैत की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया तो शेर खुदा को जहाद से महरूमी का गम लाहक हो गया। हजूर नबी पाक ने उनका गम दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, अली क्या तुम इसे पसंद करोगे कि मेरे नजदीक तुम्हारा वो रुतबा हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक था। ग़ज़वा तब्बूक से वापसी के बाद उसी साल हजूर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया था। इसके बाद हजूर पर मदीना मुनव्वरा में सूरह तौबा नाजिल हुई तो हजूर नबी पाक ने हजरत अली को हुक्म दिया कि वो हज के इज्तिमाए आम में जाकर इस सूरह को सुनाएं और ये ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आ सकता और कोई शख्स काबे का तवाफ बुरहना होकर ना करे। रमजान 10 हिजरी में हजूर नबी पाक ने हजरत अली को यमन जाकर तबलीग इस्लाम का हुक्म दिया। इस मौके पर हजूर नबी करीम ने हजरत अली के हक में यह दुआ फरमाई, ऐ खुदा इसकी जुबान को रास्तगो बना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इस दुआ के बाद हजूर नबी करीम ने हजरत अली को अपना सया अलम देकर यमन की तरफ रवाना फरमा दिया। यमन में हजरत अली की तालीम और तलकीन से यमन का अहम कबीला हमदान मुसलमान हो गया। हजूर नबी करीम के हुज्जतुल विदा में हजरत अली ने यमन से आकर शिरकत की थी। हजरत अली को बचपन ही से हजूर नबी करीम से तालीम और तरबियत का जो मौका मिला था इसका सिलसिला हमेशा कायम रहा। अक्सर सफर में भी हजूर की रफाकत का शर्फ हासिल होता रहता था, इसलिए सफर से मुतल्लिक शरई अहकाम से वाकिफियत हासिल हो जाती थी। हजरत आयशा सिद्दीका से मौज़ों पर मसा के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने हजरत अली से पूछने के लिए कहा और उसकी वजह ये बयान की कि वह हजूर नबी करीम के साथ सफर करते थे। हजरत अली ने बचपन से लेकर हजूर नबी करीम की वफात तक पूरे 30 साल हजूर नबी पाक की खिदमत की और रफाकत में बसर किए और सफर हजर में हजूर के साथ रहे। नबी पाक की वफात के बाद तकरीबन 30 साल तक हजरत अली मसनद अरशाद पर फायज रहे। पहले 3 खुलफाए राशिदीन के अहद में दावत और इरशाद और क़ज़ा की खिदमत हजरत अली ही के सुपुर्द रही और अपने ज़माने खिलाफत में भी हजरत अली का फैज़ जारी रहा। हजरत अली की रिवायत हदीस की तादाद 586 है। हजरत अली ने हजूर नबी करीम के अलावा अपने रुफ़क़ाए मोहतरम और अपने हम असरों में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत मिक़दाद बिन असवद और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत फातिमा से भी रिवायतें की हैं। हजरत अली को फ़िक्र और इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी। बड़े बड़े सहाबाए कराम यहाँ तक कि हजरत उमर और हजरत आयशा सिद्दीका को भी कभी कभी हजरत अली के फजल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। फ़िक्र और इज्तिहाद के लिए किताब व सुन्नत के इल्म के साथ सूरत फ़हम, दक़ीक़ाए संजी और गैर मामूली ज़हानत की बड़ी ज़रूरत होती है। हजरत अली को ये सब कमालात अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा मसाइल की तह तक आपकी नुक्ताए रस निगाह आसानी से पहुंच जाती थी। कुरान व सुन्नत और रुफ़क़ा व इज्तिहाद में गहरी बसीरत की बिना पर हजरत अली मनसब क़ज़ा के लिए बहुत ज्यादा मौजूद थे। हजरत उमर फरमाया करते थे कि हम में से मुकद्दमात के फैसले के लिए सबसे मौजू हजरत अली हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, हम सहाबाए कराम कहा करते थे मदीना वालों में सबसे ज्यादा सही फैसले करने वाले हजरत अली हैं। हजूर नबी करीम ने यमन के काजी के तौर पर हजरत अली को मुकर्रर फरमाया था। उनके हक में दुआ भी की और क़ज़ा के बुनियादी असूल की तालीम भी दी।
हजूर नबी करीम ने उन्हें फरमाया था, अली, जब तुम दो आदमियों का झगड़ा चुकाने लगो तो सिर्फ एक आदमी का बयान सुनकर फैसला न करो। उस वक्त तक अपने फैसले को रोको जब तक दूसरे का बयान भी न सुन लो। खलीफा दौम हजरत उमर फारूक ने भी हजरत अली को मदीने का काजी मुकर्रर फरमाया था। हजरत अली ने माहिर आदिल काबिल काजी के तौर पर अपने फराइज अंजाम दिए। खिलाफत राशिदा के जमाने में हजरत अली खलीफा अव्वल, अबू बकर सिद्दीक और खलीफा दौम हजरत उमर और खलीफा सोम हजरत उस्मान के मशीर रहे। हजरत अली को मजलिस शूरा में शामिल रखा गया। हजरत उमर को जब कोई मुश्किल मामला पेश आ जाता तो हजरत अली से मशवरा करते। उन्होंने फरमाया, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हजरत अली के अदालती फैसले इस्लामी कानून के मुताबिक बेहतरीन नज़ायर की हैसियत रखते थे, इसलिए अहले इल्म ने इनको तहरीरी सूरत में मदून कर लिया था। नाजरीन, एक जंग में लड़ाई अपने अरूज पर थी, मौत का रक्स जारी था और हजरत अली शहादत के शौक में मैदान कारजार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए किसी तरद्दुद व तामिल और बुज़दिली के बगैर जौहर व शुजाअत दिखा रहे थे और बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। किला फतह होने के करीब था कि अचानक किले के पहरेदारों का एक गिरोह निकला और उस गिरोह के एक आदमी ने हजरत अली पर इस जोर से वार किया कि ढाल भी आपके हाथ से गिर गई। चुनाचे हजरत अली ने पुकार कर कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मजा चखूंगा जो हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चखा, या अल्लाह ताला मेरे लिए जरूर इस किले को फतह फरमा देगा। ये फरमार कर आप शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो किले के पास पड़ा था। आपने इस दरवाजे को उठाया और इसको ढाल की जगह इस्तेमाल करते हुए बचाव का जरिया बनाते रहे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ रहे वो दरवाजा आपके हाथ ही में रहा, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किले को फतह फरमा दिया तो आपने इस दरवाजे को फेंक दिया। हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद लश्कर इस बात का यानी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि इस दरवाजे को उठाएं या उल्टा दें जिसे हजरत अली ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा न कर सके। एक मर्तबा एक कमजोर शख्स का हजरत अली की खिदमत में हाजिर होना और सामने बैठकर कमजोर आवाज में कहना, हजरत मुझे तकदीर के बारे में बताइए, उसकी हकीकत क्या है। उसके इस जवाब में हजरत अली ने फरमाया, ये एक तारीक रास्ता है, तुम इस पर नहीं चल सकोगे, एक गहरा समुंदर है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। हजरत अली ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतल्लिक सवाल करने लगा। तो हजरत अली ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा न करो। जब इस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा और उसने एक मर्तबा फिर हजरत अली से तकदीर के मुतल्लिक सवाल किया तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये तू बता कि अल्लाह ताला ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया है या तेरी मर्जी के मुताबिक। उसने अर्ज किया, अल्लाह ने मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनाचे हजरत अली ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। एक मर्तबा एक यहूदी हजरत अली के पास आया और खबासत भरे अंदाज में पूछने लगा, हजरत हमारा रब कब से है। ये सुनकर हजरत अली का चेहरा मुतगय्यर हो गया, रुखसार सुर्ख हो गए। अपना हाथ उसके शाने पर रखकर उसको झंझोड़ा और फरमाया, वो जात ऐसी नहीं कि एक जमाने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तिदा से मौजूद है और जात बिला कैफियत है, न उससे कबल कुछ था न उसकी कोई इंतहा है और वो इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इनकसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ए अबू अल हसन आपने सच फरमाया, ए अबू अल हसन आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अल्लाह की मबऊदियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मर्तबा हजरत सैयदना उमर के अहद खिलाफत में एक लड़के को ज़िना के जुर्म में सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सजा हैं। और वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सजा न दी जाए। हजरत अली का वहां से गुजर हुआ तो हजरत अली ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है। लड़के ने हजरत अली से कहा, जनाब जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हजरत अली ने फरमाया, इसकी सजा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुनूंगा, अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सजा देना। दूसरे दिन हजरत अली ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमा लिया। औरत से पूछा, क्या उसने तेरे साथ गलत काम किया है। उसने कहा, हाँ। फिर हजरत अली ने लड़की से पूछा, ये औरत तेरी क्या लगती है। तो उसने जवाब दिया, ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा हजूम जमा था। हजरत अली ने फरमाया, तो अच्छा फिर है औरत,
इस लड़के के साथ तेरा इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी, ए अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हजरत अली ने इस्तफसार फरमाया, क्या मतलब? तो इस औरत ने जवाब दिया, ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हजरत सैयदना अली ने फरमाया, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा, नहीं। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर इल्जाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। उसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी। ये बच्चा भी कम सिन दूध पीता ही था कि मेरा खामद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे ये कहा, ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ाओ। मैं उसे किसी आबादी में छोड़ाई, सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने उसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वरगलाया कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत यह है कि यह मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोयम हजरत उमर बिन खत्ताब को हुआ तो आपने फरमाया, अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी तरह हजरत अली के दौर में दो मुसाफिर चलने के बाद बहुत थक गए तो उन्हें शदीद भूख महसूस हुई। दोनों सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने खाने के बर्तन खोले। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। सलाम करने पर दोनों ने जवाब देकर खाने की दावत दी। उसने कबूल कर ली। तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो साहब खड़े हो गए और 8 दिरहम देते हुए कहा, जो खाना तनावल किया है इसके एवज ये दिरहम रख लीजिए। उसके जाने के बाद दोनों के दरमियान रकम की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थी वो 5 दिरहम खुद रखने पर और 3 दिरहम दूसरे को देने पर पजिद था। जिस शख्स की 3 रोटियां थी वो रकम को बराबर तकसीम करने का ख्वाह था। आखिर फैसले के लिए हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास हाजिर हुए। पूरा वाकया सुनाया। हजरत अली ने 3 रोटियों वाले से कहा, जब तुम्हारी 3 रोटियां थीं तुम्हें 3 दिरहम पर राजी हो जाना चाहिए था, मगर वो अड़ गया। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारे साथी 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, दरअसल तुम 1 दिरहम के हकदार हो। उस शख्स ने अदब से कहा, सुबहान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे वजह बताइए, मैं 1 दिरहम पर राजी हो जाऊंगा। आपने समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाए तीनों ने बराबर रोटियां खाई हैं। सबको मुसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, इसके 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खा लिए। बाकी बचा 1 टुकड़ा उस शख्स के हिस्से में आया। तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दिरहम है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दिरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मुनसफ पर और आफरीन है मुदई पर, जिसने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। एक और वाकया आपकी जहानत से मुतल्लिक क्यों है। 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि इनमें से एक का कुल में आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का नवा हिस्सा था, और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था। लेकिन 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बगैर किसी तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला हजरत अली की खिदमत में पेश हुआ। आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं बगैर ऊँट ज़िबा किए सही फैसला कर दूं और फैसले में आसानी के लिए ऊँटों में अपना 1 ऊँट शामिल कर दूं। इन लोगों ने कहा, कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने अपना 1 ऊँट उन 17 ऊँटों में मिला दिया तो ऊँट 18 हो गए। तो आपने उनमें से आधे हिस्से के मालिक को कहा, तुम इसमें से अपना निस्फ हिस्सा अलग कर लो। उसने 9 ऊँट अलग कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया, तुम अपना तिहाई हिस्सा यानी 6 ऊँट अलग कर लो। उसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया, तुम 18वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इस तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद किया और फैसला तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, सैयदना अली की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मुकाम सफीन को जाते हुए हजरत अली का लश्कर एक ऐसे मुकाम से गुजरा जहां पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहां के गिरजाघर में एक राहिब रहता था। इसने बताया, यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाजत तलब की ताकि वहां जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आपने अपने खच्चर पर सवार हुए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि इस जगह तुम लोग जमीन को खोदो। चुनाचे लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने इस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की,
लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकाल सके। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को इस पत्थर के दराज में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ, शफाफ और शीरी पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। गिरजा घर का ईसाई राहिब आपकी यह करामत देखकर सामने आया और आपसे दरियाफ्त किया, क्या आप फरिश्ता हैं? आपने फरमाया नहीं। उसने पूछा, क्या आप नबी हैं? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं पैगंबर मुरसल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुजूर अक़दस ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। आपने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया? राहिब ने कहा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस गिरजा घर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और इस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनांचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजा घर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। अब आज आपने ये चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद पर आई, इसलिए मैंने आपके दीन को कबूल कर लिया। राहिब की तकरीर सुनकर आप रो पड़े और इस कदर रोए कि आपकी रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। यह राहिब मुसलमान होकर आपके खादिमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने इसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत अली की कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए और हमें हजरत अली जैसा हुक्मरान बार बार नसीब फरमाए।